جی ناظرین، ایک نئی امید، ایک نئے رنگ اور ایک نئے انگ کے ساتھ سبلائم کسوٹی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عزیز اجاز صاحب حسب سابق ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج ہمارے چیلنجر جو ہیں محمد نواز صابر صاحب ہیں، ایک سرکاری افسر ہیں، اس کے علاوہ جناب علی اردو اور ہندکو کے شاعر ہیں۔ آج ان کی بڑی محبت تشریف لے کے آئے ہیں ایز اے چیلنجر۔ دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیلنج کرتے ہیں۔ نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ ٹھنڈ کی شام ہے، رات ہے جناب، اور اس وقت جو ہے تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیلنج کیا کرتے ہیں یہ ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیلنج لے کے آئے۔ السلام علیکم۔ یہ شخصیت ہے جی، یہ شخصیت آپ نے جس شخصیت کو پوچھا تو کیا وہ مرد شخصیت ہے؟ جی مرد ہے۔ اور کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں، وفات پا چکے ہیں۔ تو کیا ان کی وفات کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے؟ نہیں، کم ہوا ہے۔ 30 سال سے کم عرصہ ان کی وفات کو ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے جس شخصیت کو پوچھا ہے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے اور 30 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، تو کیا ان کا تعلق ادب کے شعبے سے ہے؟ نہیں، ادب سے نہیں۔ ان کا تعلق ادب کے شعبے سے نہیں ہے۔ 30 سال سے کم عرصہ ان کی وفات کو ہوا ہے، ادب کے شعبے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ان کا تعلق سپورٹس سے ہے؟ شوبز سے ان کا تعلق ہے؟ شوبز سے ان کا تعلق ہے۔ اگر شوبز سے ان کا تعلق ہے اور ان کے اور اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو پھر ہمیں شوبز سے تعلق ہے۔ آپ نے کہا اچھا شوبز سے تعلق ہے اگر ان کا، اور وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود بھی نہیں ہیں، تو کیا وہ پشاور شہر کے اطراف کے رہنے والے تھے؟ پشاور کے رہنے والے تھے اور ان کے انتقال کو 30 سال سے کم۔ اچھا، اگر وہ پشاور کے رہنے والے تھے تو کیا ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے بھی رہا ہے؟ جی۔ اور کیا وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی کام کرتے رہے ہیں؟ انہیں فرق پاکستان ٹیلی ویژن میں کام نہیں کیا لیکن فلم انڈسٹری میں رہے ہیں۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے، پاکستانی فلم انڈسٹری میں وہ رہے ہیں اور وہ 30 سال سے کم عرصہ ان کو اداکار بھی تھے اور ہدایتکار وغیرہ بھی تھے؟ نہیں، اداکار ایکٹر ہے۔ ایکٹر اداکار پرفارمنگ آرٹ سے تعلق تھا ان کا؟ نہیں، ہدایتکار وغیرہ تو نہیں تھے۔ اچھا، ایک ایسے اداکار جن کا تعلق پشاور سے ہے اور 30 سال سے کم عرصہ ہوا ہے۔ سر یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں، 30 سال تو بہت زیادہ ہے نا، ان کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ ایک مطلب 30 سال کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ہے۔ ہاں، لیکن 30 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا نا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے۔ اچھا خیر ہے، پھر تو خیر ہے۔ 30 سال سے اگر ہم کہتے ہیں 30 سال ہوئے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب کم عرصہ ہوا ہے اس کو، ان کو کم عرصہ ہوا ہے۔ اور وہ جناب علی ان کا تعلق پشاور سے رہا ہے اور وہ فلم کے اداکار رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ ولن کے رول زیادہ تر تو نہیں کرتے رہے؟ جی، ہیرو تھے۔ ہاں۔ اچھا، جو اگر وہ ہیرو تھے تو کیا وہ پشتو فلم کے ہیرو تھے؟ اچھا، اگر وہ ہیرو تھے اور وہ 30 سال سے کم عرصہ یا ریسنٹ پاسٹ میں اگر ان کا انتقال ہوا ہے اور فلم میں انہوں نے کام کیا؟ جی، فلم میں کام کیا ہے، تو وہ ہیرو رہے ہیں اور ان کا انتقال کو، اچھا وہ ہیرو رہے ہیں اور وہ ہدایتکار نہیں رہے ہیں، اور 36 سال سے کم عرصہ ہوا اور 24 سے ان کا تعلق ہے اور فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق، اور پشاور کے ہیں۔ پشاور کا کوئی ہیرو اور ریڈیو سے بھی ان کا تعلق رہا ہے؟ وہ جب ٹیلی ویژن سے نہیں ہے تو پھر ریڈیو سے ودود منظر صاحب جیسے ہوئے وہ نکل گئے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت جو اس وقت موجود بھی نہیں ہے اور ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے اور وہ ہیرو رہے ہیں، اردو فلموں کی ہیرو رہے ہیں۔ اردو فلموں کے ایک ایسے ہیرو جن کا تعلق پشاور سے ہے، پشاور پاکستان فلم انڈسٹری میں پشاور سے تعلق رکھنے والے ہیرو۔ سر یہ انڈسٹری کا تعین آپ نے نہیں کیا؟ میں نے پاکستان کہا تھا پہلے، پوچھا شاید یہ ایکٹنگ کا پوچھا ہے۔ کیا ان کا تعلق، چلیے پوچھ لیتے ہیں، آپ پوچھ لیتے ہیں، کیا ان کا تعلق ہندوستان فلم انڈسٹری سے ہے؟ اوکے، تو اگر ہندوستان فلم انڈسٹری سے ہے تو کیا آپ ایسی شخصیت کو پوچھ رہے ہیں جو پشاور سے متعلق تو ہیں لیکن وہ پھر انڈیا گئے، ہیرو کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور
कम व बेश 100 साल की उम्र उन्होंने पाई। आपने दिलीप कुमार को पूछा फिर। बहुत शुक्रिया जी। दिलीप के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हैं उनके ज़रा बताएं कि पेशावर के वो रोड़े थे, पेशावर के वो थे, उस हवाले से थोड़ा सा आप हमारी रहनुमाई करें। पेशावर से ज़ाहिर उनका ताल्लुक़ था, उनके जो वालिद साहब थे और उनकी फैमिली के बाकी लोग थे वो चले गए थे बम्बई। ज़ाहिर के लोग उस ज़माने में जब भी बिज़नेस यहाँ फ्लॉप होता वो ड्राई फ्रूट वगैरह के काम करते थे, तो फिर वो वहीं का रुख करते हैं। तो दिलीप फिर वहीं रहा। तो ग्रेजुएशन के बाद इसको ये चांस मिला फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। और जब हम मधुबाला की भी बात करते हैं जिसके हमारे इस इलाके से ताल्लुक़ है, उस ज़माने में जो उनके साथ उनका जो एक सिलसिला शुरू हुआ था तो उनकी पहली फिल्म से ही हुआ था जिसका नाम था जवार बाटा, जो फ्लॉप हो गई थी, जो पॉपुलर तो नहीं हुई थी वो फिल्म, लेकिन जवार बाटा ही से इन दोनों का एक सिलसिला दोस्ती का शुरू हो गया था। दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो उसे किंग ऑफ ट्रेजिडी कहा जाता था, अलमिया किरदारों में वो। लेकिन उन्होंने जो फिल्में बतौर ख़ास जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा, उन्होंने बहुत कम काम किया। वो एक वक्त में एक फ़िल्म इसलिए काम करते थे। अभी दिलीप कुमार जब यहाँ आए थे, मुझे तो खैर ये एजाज़ हासिल है कि मैंने दिलीप शो को होस्ट किया था, मैं उसका कंपेयर था उस शो का, जब वो यहाँ पेशावर आए थे। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात की थी और वो बहुत खूबसूरत बात थी। उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, मगर उन्होंने ये कहा था कि 2 तरह के अदाकार होते हैं। एक वो होते हैं जो हर किरदार में अपनी शख्सियत डाल लेते हैं, और कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जो उस किरदार में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन शायद उनका इशारा एक और बड़े अदाकार राज की तरफ हो, जो कि हर फिल्म में एक तरह की उनकी परफॉर्मेंस जो थी उसमें एक शगुफ्ता अंदाज था उनका। वो तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, बिग शोमैन का खिताब उनको मिला था। लेकिन दिलीप कुमार वो शख्सियत थे जो वाक़तन अपने ऊपर वो तारी कर लिया करते थे, और उनके बारे में तो यानी वो ऐसी लेजेंड, एक लिविंग लेजेंड की हैसियत उन्होंने गुजारी है, और निस्फ सदी तक वो लिविंग लेजेंड की हैसियत से ही वहाँ इंडियन के एक ऐसे माहौल में एक मुसलमान अदाकार रहे हैं जिनको आज भी लोग पूजने की हद तक पसंद करते थे, उनका फेवर करते थे। कि जिसके बारे में नौशाद ने अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बहुत मज़े की बात की थी कि वो एक सीन था कोहिनूर फिल्म का, आज मधुबन में राधिका नाची, और उसमें एक छोटा सा किरदार था चंद मिनट का जिसमें उनको सितार बजानी थी। उनको सिर्फ तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा सितार सीखी। कहते मुझे जब कहा गया कि वो सीन नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मैं कहते उनके घर गया तो मैंने देखा तो उनकी उंगलियों पे पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते ये मैं मुसलसल सितार बजा के मेरा यह शुरू हुआ है। मैंने कहा वो तो इतना सा सीन है चंद सेकंड्स का, वो हम उस्ताद से ले लेंगे और वो हम वहाँ इंसर्ट कर देंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, जब मैंने बजानी है तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कमिटेड थे। तो जो लोग कमिटेड होते हैं वही वो लोग होते हैं जो तादेर याद रखे जाते हैं। निजात साहब, आपका कोई इत्तेफाक हो से मिलने का कि नहीं? जी, दिलीप को जो जिस हवाला नासिर साहब ने दिया वो देखा था जी तकारीब में हमें, लेकिन उनके हवाले से एक बड़ी मैं दिलचस्प बात आपको बताऊं, वो ये थी कि जब ये फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग गए यहाँ से, तो ये पृथ्वीराज और राज कपूर और ये एक ही इलाके के, वो किस्सा खानी और ढकी के ये थे। तो राज कपूर ये दोस्त थे। तो जब ये वहाँ बम्बई में काम करते थे फिल्मों में, तो दिलीप कुमार साहब के जो वालिद साहब थे वो राज कपूर के वालिद को, बल्कि दादा थे इनके जो पृथ्वीराज के भी वालिद, उनको वो ताना देते थे कि यार आपके बेटे जो हैं तो वो अदाकारी वगैरह में पड़ गए हैं और ये है। तो ऐसे ही हुआ कि जब दिलीप कुमार को फिल्म में चांस मिला तो ये रात को शूट होती थी अक्सर। तो ये दिलीप कुमार जो थे तो ये घर में इन्होंने कहा कि मैं एक बिस्कुट फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो मतलब ये कि वो रात को जाके और शूटिंग में हिस्सा लेते रहे। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जिस मार्केट में इन लोगों की शॉप्स थी, पृथ्वीराज के दादा की और वालिद की और दिलीप कुमार साहब का, तो जब इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, गालिबन जवार बाटे ही होगी, तो उसके पोस्टर उस मार्केट में लगे। तो उन्होंने उसको कहा उनके वालिद को कि यार आप हमको ताना देते हैं, जाएँ देखें कि आपका बेटा भी फिल्मों में आ गया। यानी तब तक उन्होंने घर में ये बात, यानी उस ज़माने की जो रिवायात थी,
لیکن بعد میں وہ اتنے کامیاب اداکار بن گئے اور سب نے ان کو بہت سراہا. تو جی دوستوں ساتھیوں کیسے لگا آپ کو جی؟ دلیپ کمار جو ہیں تو پشاور کے بیٹے تھے جی اور ہمارا فخر ہے, ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے جناب. انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جس کو بعد میں آنے والے بہت سارے جو ہیں تو اداکار کاپی کرتے رہے. اور جناب کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ جی.